баробари дидани табиати зебо дашту дамани сабзпӯши ноҳияи муъминобод ва ба машъум расидани бӯи мушку амбар кас бори дигар шукргузорӣ аз ватани ободу осуда ба манзараҳои биҳиштосои диёр менамояд. гурӯҳи эҷодии мо ба макони баргузории мусобиқаи имсолаи гӯштингирӣ вақте расид ки он ҷо ба ҷуз дастандаркорон ва бархе аз кӯдакони ҳавасманд касе дигар набуд. аммо фазо бори дигар аз ҷолиб сурат гирифтани рақобатҳои имсола гувоҳӣ медод. оҳиста оҳиста мардум низ ҷои баргузории мусобиқотро пурра мекарданд. пеш аз оғози гӯштин чиро интизорем аз сабқати паҳлавонони наврас? истифодаи усулҳои нави гӯштини миллии тоҷикӣ. рушди гӯштини миллӣ хеле хуб аст. акнун дар замони шумо ин ҳолатҳо лаҳзаҳои ҷолиб набуданд. инро чӣ гуна васф мекунед? ман медонам ки дар чанд соли охир гӯштини миллии тоҷикӣ мо бисёр рушд ёфтааст. ба таъсири гӯштинҳои дигаре ки вуҷуд доранд, ҳар рӯз мусобиқаҳои байнулмилалӣ мегзаранд, бисёр пешравиҳо дида мешавад. ва ман ин охири нест. ман боварӣ дорам ки бо дар ояндаи наздик бо хубтар беҳтар мегардад. барои кӯдакону наврасон ин марҳилаи сабқатҳо басо хуш омад, чунки бори аввал дар муъминобод насли наврасро бо таваҷҷӯҳи зиёд ба майдони фурӯтанӣ ҷалб намуданд ки дар маҷмӯъ 140 нафар кӯдакону наврасон беш аз 1 соату 30 дақиқаи вақтро дар қувваозмоӣ сипарӣ карданд. чунин таваҷҷӯҳ бори аввал ба вуқӯъ пайваст ки ҳамаи иштирокчиёни наврас бо навбат майдондории худро барпо карданд. аз ҳама марҳилаи ҳассосу дидании наврасон ин сабқати ду паҳлавони ояндадори мамлакат муҳаммади шералӣ ва амирҷони раҳматшо ба ҳисоб мерафт ки рафти сабқат ҳам ин гуфтаҳоро дигарбора собиткунанда буд. аз ҳарду ҷониб иҷрои усул ва банду басти амалҳои саривақтӣ дар сатҳи касбӣ рӯи даст гирифта мешуд. рақобат то дербоз идома ёфта бошад ҳам, аммо ғолиб муайян нагардид. Хушини Амирҷон Хатиб Муҳаммад як дақиқа бозор. Хафиз. Киҷо омадӣ Қирған? Қирған омадӣ? Айчо. Бача. навраси 9 солае ки рақобатро тасодуфан бохтааст, бисёр нигарон аст, гирья дорад ва ҳатто ба қаҳру ғазаб ба мо сухан гуфт. бо ке нест гӯштини миллӣ бисёр муҳаббаташонро, меҳрубониҳояшонро зиёд мекунад. бубинед чӣ хел ҳавасмандӣ аст. иброҳим аз шаҳри бохтар омаданд, тасодуфан рақобатро бохтанд. бо ки гӯштин гирифтӣ иброҳим? Бо ки гирифтӣ? Ки буд? Намешносам. номшам нагуфтам. Номш маърифӣ накардам. бисёр дилсард аст, тасодуфан афтид, ноумед аст, гирья кард. мо ҳам маҷбур шудем ҳамин лаҳзаро аксбардорӣ кунед. аз шумо худро маърифӣ кунед. падарашон? Падараш. ному насаб? Абдулазиз. саломат бошӣ. аз шаҳри бохтар омадед? мелница дар гӯштини миллӣ иҷозат нест. ба ҳамин хотир мелница истифодаи усули ғайриқоида кори шуморо мушкилтар кард. иброҳим ғамгин нашавед, оянда тамрин кунед. саломат бошед. гир ҳеҷ гап надорад. чия карди? чӣ кар намегирӣ? шумо усулу ғайриқоида истифода карде, бо кор ҷараён дорад ку. ино ҳам сулолаи хуркашуфон, ин ҳам шумо ҳам. наби муҳаммад аз майдон рафт, иброҳим омад.
و باز عبدالله به میدان می آید، فرزند نبی محمد. چه تیاریو؟ سازم. بسیار میبینیم گوشتنی‌ها در هنرنمایی خوبتر است. و کلان سالا گوشتی میگیری، چرا؟ سین سالت خورد است؟ بله. وزن چند؟ 46. رقابتی اولتون با کی؟ این بچه شما از کجا؟ از کلوب. از کلوب نامتون؟ جایی. سیم چند؟ 7. سیم 7. تشکر. با شما برای رکورد چی گفتنی هستی کی عبدالله؟ با گوشتین ملی با تشکیل کنندگان رحمت به همشون. با شما هم برای رکورد میخویم. تشکر. سلام علیکم. نورسان بیشتر گوشتین برآوردن از نگاه شما خوب است یا چی اهمیت دارد؟ بهترینه که همین نورسان باید همه شد گوشتین بگیرن، جوانمردی خودشون نشون بدن در همین میدان. در بسیار میدان ها همین حالت خیلی وقتی محدود است. یعنی وقتی کوتاه در بر میگیرد گوشتینگیری نورسان. همین وسیع‌تر زیادتر باشد خوب است فکر میکنم. بهتر است که بسیار همین شغمند بسیار میشوند، شغمنده بسیارتر بشوند. هم مکافات گیرن یک بار در خاطر راجون باقی میماند. بله. در مرحله اول پیسران کم تجربه خلاصه کردند که باید به دور دیگری سبقت‌ها تنها بعد دریافت غلبه رفت. از این نقطه نظر مرحله دوم سوم نیروسنجی‌های انفرادی شدت دیگر گرفته کار مربیان و داوران را نیز مشکل‌تر نمود. قابل توجه بود که هیئت داوران فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان تحت رهبری عبدالله سعید خواجه‌یف ربط سبقت‌ها را نظاره نمودند که در این میان داوران سطح بین‌المللی هم حضور داشتند. از همین همکاری به خاطر فردای رشد گوشتین ملی میتواند که سطح گوشتنگیری را در منطقه‌های کوهستان دوردست در منبع نیز تقویت دیگر بخشند و نظام کاری مربیان و داوران را هم تنظیم مقصدناک نماید. مردم عادت کرده‌اند در ناحیه‌ها که داوران سطح جمهوریوی دعوتشانی را احساس کرده. بله. در سطح بالانگ داشته. نورسان بهتر بود یا جوانان بهتر خوبتر بود؟ نورسان هم خوب، کلانسان هم خوب. چیکار کنیم که باز کاری داوری تقویت یا در میاد مشکلات ها برطرف شوند؟ چرابینی های ورزشی 20 تا گذرانده شود خدا خواهد خوبتر میشه. ورزشگرا با لباس گوشتنگیری به میدان برآیند. و این یک طلباتی خود فدراسیون گوشتنگیری است. بله. تقاضای زمان است که کاری ما رشد یابد البته. بله. برای این مردم آماده نیستن فکر میکنن پهلوانو. پهلوانو برای مردم آماده اند برای گروه تدارکاتی برگزار کننده مسابقه ها در مبلغ 1 سالم میگیم لباس ملی خریدن و پهلوانو تقدیم کنند با لباس ملی برآمد کنند و وقتی معین گذاشته شود برای پهلوانو با مدت 10 دقیقه هر یک پهلوان سبقت کنند. چی مشکلات است که بابر نمیکنند؟ مشکلات در است که پهلوانای ما امروز از لحاظ تن پوشیدن لباسای بیگانه میپوشن با مثل کورش با مثل سامبو لباسای میپوشن که حریف قپیده نتونه ولی دستش لغز از این لحاظ یعنی که بونه ها زیاد دیده میشود. در میان پهلوانان وزنشان تا 60 کیلوگرم نیروسنجی‌های زیادی فرق کننده صورت گرفت که این از ملکه و استعداد فرق کننده آنها بار دیگر درک میداد. ادامه تلاش‌های انفرادی میدان گوشتین مومن‌آباد نشان داد که محض چنین چرابین‌های ورزشی برای قوی نمودن اراده آنها و بیدار نمودن ذوق آینده مشق ورزیشان مساعدت می‌نماید. عثمان بختیار و امیرجان رحمتشاه در میان نورسان سینشان تا 12 ساله همتا نداشتند. در 7 دوره سبقت‌های خویش با تفاوت کلان امتیاز پیشرفت بوده تا مرحله نهایی میدان گوشتین مومن‌آباد راه خود را هموار نمودند. عبدالله مسابقه را چگونه دیدن نمودی؟ چند کس قد گوشتین گرفتی؟ من با 7 از رقابت نموده و 6 تا غالب آمده تقریبا مساوی کردم. از کجا آمدید؟ از ناحیه همدانی. باز چی معقول شد با شما در فضای امروزه؟ در فضای امروزه کوه‌ها، میدان آزاد
رقابت‌های جالب شد. من آمدم خیلی خوشحال شدم، پهلوان‌های نو را دیدم. حواسمندیتون بیشتر شد در آینده که مشق زیاد میکنید؟ مشق زیاد کرده با میخوایم پرچم‌بردار جمهوری شویم. مربیتون کی است؟ عزت خداییف. سلامت باشید، عید مبارک باشد، مردم بسیار خرسند دارند. با شما مبارک. نام نسبت کی؟ اکرم رجب. از کجا آمدید؟ از ناحیه خوان قشلق سنگدره. گوشتین چه خیلی از گوشتین؟ نه از گذشته سال به نهایت گوشتین خوب برای اولیش گوشتینگیری خوب است. هر شب کنار همین رایون‌های تاجیکستان، از دولت ازبکستان، از بدخشان ما روزی خرسندیم همین بودیم. روش گوشتین ملی چه خیلی است؟ بسیار خوب است، با تمام صنعتش شروع هم مشق اگه بچه آدم در خصوص هنر پهلوانان تا اندازه با استعداد میتوان گفت که آنها برای آغاز چاره‌بینی تصمیم دارند که سبقت‌های خود را زود برگزار نمایند، اما مطلب آنها در دوره‌های نخست نیروسنجی عملی نگشت، چون که برای دریافت یک انعامی که ارزشش از 3000 سومانی بالا بود ورزشگر را مجبور می‌نمود که تا مدت سبقت جایزه بهداشته دو نیروسنجی با موفقانه دیگر را در صحفات پیروزیش داشته باشد. با همین ترتیب ارزنده ها آهسته آهسته جای خود را در زینه اول افتخاری معین می‌کردند. باری اول کودک‌ها 1 ساعت و 20 دقیقه گوشتین گرفتند. حقیقتا همین کودک‌ها من در بسیاری همین خیلی گوشتینو تماشا میکنم. همین خیلی که امروز در همین ناحیه مومن آباد گذشت، همین خیلی را من یکم بردیدم که همین کودک‌ها به حد یک نیم ساعت چون گوشتین گرفتن. خیلی همین کودک‌ها وابستگی کودک‌ها فردای ما. اگر با این کودک‌ها اعتبار تیم همین کودک‌ها با همین جامعه را بلند می‌بردند. امسال نظر به سال گذشته با می‌خواهیم که بهترین پهلوانان بیرون جمهوری را هم بینیم، میدانداری های خوبی پهلوانان بهتری را ببینیم، شناس شویم با آدمای نو و میدان برآمده. لایق شیرعلی در همه میدانهای گوشتین اجدادی امسال هم مهارت والا نشان داد. او را مخلصان گوشتین ملی خیلی خوب میدانند و استفاده اصول سر کتفش به هواداران ورزش اجدادی بغایت پسند می باشد. شور و شوق مخلصان و طلب آنها برای لایق شیرعلی یک نیرو رو مدار نو می بخشید. این است که او در همه مسابقه ها اکثر پیروزی های خود را در دقیقه های اول میدانداری به دست می آورد. همچنین در سبقت های تورزاده ابوبکر نکروز نیز اولویت مهارت خوب در مقابل رقیبانش به نظر می رسید. موصوف امسال در شهرهای نارک و کولاب، وحدت و دوشنبه و ناحیه‌های مومن‌آباد و دنقره، تیمورملک و واسه، نورآباد و رشت در اکثر قوا آزمایی‌های خویش میان نورسان و جوانان کامیاب شده به قطار بهترین‌های وزن تا 60 کیلوگرم شامل شد. این میدان‌ها برای شما بسیار میدان‌های آشنااند، چون که خیلی هنرنمایی شایسته میکردید. بله، در حقیقت چنین مرکه‌ای که امروز گذشته ساده است با شرافت دستگیری‌های جوانمردانی که امروز از گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان آمدند، این میدان را یک طرز نشان دادن که حس کردیم که در حقیقت هر یک جوانمردی که امروز در این قوا آزمایی نشان می‌دهد یک حس بلند ملی و محبت به وطن و ملت دارد. پیش از همه منتداری خود را از نام تمام مخلصان و از نام خود پهلوانان پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی که امروز گوشتین ملی ما بین المللی گشت، این نشانه اون است که تمام جوانان و نورسان در این میدان حرب و ضرب برای معرفی کردن ملت خویش و بلند برداشتن گوشتین ملی قوا آزمایی کردند. باوری کامل داریم که امروز چنین دستگیری‌هایی که از طرف چنین جوانان ما امروز دیده ایستاده‌ایم، در سالهای اخیر گوشتین ملی ما در سطح بلندی مثل نمودهای المپی موقع خود را اشغال می‌نماید. توجه دیگری دستاندرکاران مسابقه این بود که
دختران زیاد را از منطقه‌های گوناگون کشور جلب نمایند. وسیله بهتری که برای عمومیت گوشتین ملی زمینه می‌گذارد این جلب بانوان هوسکار میباشد. برای قدرشناسی هر یک دور مسابقه بانوان تحفه‌های ارزشمند تأسیس داده شده بود که از یک دور به دور دیگر قیمت آنها باز هم افزون میشد. رونق گوشتین ملی رونق مرحله معرفی وطن محبوب در عرصه بین المللی بوده برای دورنمای ساحه تربیت جسمانی و ورزش عامل اساسی نیز محسوب می یابد. در فضای زیبای دیار همیشه سبز مومن‌آباد مردم به خوشحالی از باب فتوت و نیروسنجی چهره های ارزنده سخن می گفتند و سرفرازی آن را داشتند که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بابت رشد ورزش نیاگان تمام چاره های ضروری را در عمل پیاده می نمایند. ما یک چیز قید میکنم، ما با یک صابون سرشویی هم گوشتین میگرفتیم، یک صابون سیاه میدادن ما گوشتین میگرفتیم، همو جامعه کونه بودن میپوشیدیم گوشتین. امروز یک تا یور ما میبینیم افتخار میکنیم. امروز ما همه مردم تاجیکستان سربلند هستیم که چنین پیشوای معظم داریم و امروز افتخار میکنیم که پرزیدنت ما افتخار ما هست. هر کجا ما اگر باشیم در حقش دعا گوییم که چنین سرور نیکنام داریم که ستاره سیاسی جهانی است. امروز عرصه جهان از پشت سرور بزرگ ما تاجیکستان ما را میشناسه. این بین یک خرسکی برای پیشوای ملت، برای پیشوای معظم ملت ما میزنیم که امروز سربلندی ما تاجیکا شده گیان. یک مرد حقیقی است که امروز ما تاجیکان افتخار میکنیم. طرح لباس های ملی را بینید، این بسیار هم قدرشناسی کوها، سبز پوشی ها، زینت دیگر در طرح لباس های ملی رئیس شهر دوشنبه خدمتشان ارزنده است. ظاهر حسینов همین را بابر کرده است. این افاده بزرگ است. البته امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز زحمت‌های بی‌اندازه نسبت ورزش تاجیک و ازبک دارد و امروز البته هم از زحمت‌ها و کوشش‌های هم سرور دولت است هم رئیس شهر دوشنبه است که شما با چنین روزهای افتخار و با چنین روزهای نیک میرسید. محمد جان عبدالجلیل زاده یک جهان سپاس و تشکر. بعد اندک سبقت بحث عبدالخیر مجیدوف و عبدالله شیرعلی در میدان مومن‌آباد صورت گرفت. آنها در مسابقه گوشتین دهه تاسقله ناحیه واسع این مناقشه را به عمل آوردند. بعد نتیجه غیر قناعت بخش هر دو گفتگوها در مورد دست بالا گردیدن دو چهره نو گوشتین ملی بیشتر شد. اما این بحث در مومن‌آباد هم حل خود را پیدا کرده نتوانست و آزمایش طولانی آنها باز هم مساوی ختم شد. ناحیه دنغره رحمتشاه حاتمشاه توفه شده. من سوزاده محمد باشم که با زیبا منظر ناحیه مومن‌آباد آمدم که این روز چه که شما میبینید خیلی گوشتنی خوب رفته ایستاده است. از 2 هفته ماشین در اینجا مانده است که ما با 6 حریف رقابت کردیم و با 4 تا اونها پیروز آمده و با 2 تا اونها دوران یعنی چیا کردیم. تا جایزه نزدیک شدید اما مکافات عالی را در پهلوانان وزن گران میمونند. شما چی گله دارید از این؟ قوت با توانایی ما که توانایی اون را داشته باشیم میتوانیم اونها گوشتین گرفتن اونها را مغلوب. اگر بهتر میشد که در وزن میانه هم با شما جایزه تأسیس میدادن چی خیلی میشد؟ برای جایزه که در وزن میانه میموندن تلاش و محنت خود را دوچان کردم صاحب هفته ماشین باید میشد. خب تمرین ها چگونه است و گوشتین ملی چگونه رواج کرده ایستاده است؟ تمرین ها خیلی خوب رفته ایستاده است. تمرین ها در زل زبان یعنی در زل مشق‌های دست جمعونه و در زل فاروق صابر یعنی پاریس صابر مشق خیلی خوب رفته ایستاده است. در این برابر الهام الدین جبار و شاهرخ نیز بحث طولانی خود را حل و فصل کرده نتوانستند. نیروسنجی دوی اینها نیز نابسته از سپری شدن وقتی زیاد مساوی
به انجام رسید. بعد سبقت‌های جالب جوانان سینشان تا 20 مراسم سپاریدن جایزه‌های افتخاری استادان برجسته کشتی ملی صورت گرفت. در این میان نه تنها سابقه‌داران ناحیه مومن‌آباد قدرشناسی شدند، بلکه آن افرادی که در سمت ورزش مملکت خصوصا در کشتی ملی خدمت نمودند و به ناحیه مومن‌آباد تشریف آوردند، قطار بهترین‌های سابقه والا داشته را پر نمودند. توجه به پیران کار، توجه به صداقت فردای نسل نورس می باشد که این از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مومن‌آباد و نفر ورزش دوست و شفیق گشتین اجدادی رحمتشاه حاتمشاه روی دست گرفته شد. فضای ایدانه میدان باشکوه و طبیعت اطراگین و نکهت همیشه بهار داشته این دیار زیبای تاجیکستان به هر نفر بیننده پسند آمده. رفت چاره‌بینی ایدانه گشتنگیری را حسن و زیبی دیگر بخشید. امیدوارم که گشتین ملی خیلی به همگان مالان در عرصه بین المللی اعتراف شده است. میخواهیم که بازم در تمام دنیا ورزشگران ما پرچم جمهوری تاجیکستان بلند بردارند که بدانند که تاجیکستان هم پهلوانای خوب دارند. نفوذ گشتین ملی را چگونه شرح میدید؟ گشتین ملی در سطح بلند روزی رفته است. خدا خواهد در سطح جهانی مسابقات بین المللی شده است. ما وارد داریم که چمپیونات جهان هم در شهر دوشنبه گذاشتنش امکانیت دارد که در شهر دوشنبه چمپیونات جهان بگذارد. در آینده ما هم امید زیاد داریم که با مانند پرویز صابر و محمد عبدالرحمن و سعید جلال و نبی محمد خوکشان که پرچم برداری دولت باشند. خلیلزاده صبحیدین که در قهرمانی جهان سامبو میان جوانان جایزه افتخاری را به دست آورده است، در دور اول نیز برایش مشکلی ایجاد نگشت. او دلپرانه سبقت را جنبست نموده صاحب انعام شد و به مرحله دوم نیروسنجی ها راه خط گرفت. سعید رحمان و عبدالله هم مهارتشان در روبروی یکدیگر چندان جلوه‌بخش نبود. از هر دو جانب تلاش پیوسته مظفریت به نظر رسیده باشد هم، ولی کامیابی را هر دو صاحب شده نتوانستند. 10,000 سومانی ارزش این مکافات یک تنکسی است. به هر دو بخش بال شما نیروسنجی و هنرنمایی جالب را ما انتظاریم. بعدیانی که شادمان رضایو به میدان برآمد، مردم آن را با یک روحیه بالیده و خوشنودی استقبال گرفتند. در حقیقت مردمی بودن این چهره در فرصت معرفی بار دیگر ثابت گشت. در گوشه دیگری میدان لایق شیرعلی رقیب پنجم خود را دچار ناکامی کرده و دورهای را خط گرفت که آنجا جایزه های ارزنده نورسان امیدبخش ارزش بالا داشتند. گوشتیم به درجه عالی ما خیلی حلاوت بردیم. از قوازمایی که حلاوت بردید. شادمان زویا باز کی بهتر هنرنمایی دارد؟ محمد یوسف زاده بهترین پهلوان. های من تماشا کردیم، حلاوت بردیم. ما میخواهیم که همین حقیقت
همینجا داوری کنم طرفدار زور میدان عدالت نام نسبت کی؟ اکرم رجب. از کجا آمدید؟ از ناحیه خوان قشلق سنگدره. گوشتین چه خیلی از گوشتین؟ نه گذشته است به نهایت گوشتنی خوب برای جای اولیش گوشتنگیرای خوب است. هر گوشه کنار همین رایون‌های تاجیکستان از دولت ازبکستان از بدخشان ما روزی خرسندیم همین بودیم. روش گوشتین ملی چه خیلی است؟ بسیار خوب است با تمام صنعتش شروع هم مشکاگی بچه آدم شادمان ریزایوف و رحمان علی پهلوان ناحیه رودکی با یک جهان صمیمیت معرفی شده جای سبقتشان گوشه سبززار میدان وسیع معین گشت، چون که در چنین میدان نیروسنجی را تماشابینان بیشتر میپسندند. این گفته ها را نیز شادمان ریزایوف در عمل تطبیق کرد و در دقیقه دوم قوه آزمایی با اصول معمول دوستداشته خود کمری رحمان علی را دچار ناکامی کرد که این بهترین لحظه فراغت مخلصان اشدی گوشتنگیری در مومن‌آباد گردید. پهلوان شهر کولوب شادمان ریزایوف فعال. تشکر. نیروسنجی امیرجان رحمتشاه در برابر پهلوانان بزرگسال و مخلصان گوشتین ملی پسند افتاد. 5 دوره سبقت او با ثمر خاتمه یافته نامش میان مدعیان وزنهای پایانی در صدر صورت مجلس مسابقات مردمی جای گرفت. بعد آنی که شادمان ریزایوف ظفر یافت، رفیق دیگری میدان برایش طبق عنعنه‌های گوشتین ملی پیدا گشت. بختاوری که تحت رهبری ایزد خدایف تمرین میکند، این مراتبه نیز نتوانست از چنگال قوی بازوی میدان مومن‌آباد شادمان ریزایوف رها یابد. بختاور هنگام کمر به کمر شدن قوه اش بسنده نبود که خود را سر وقت دفاع کند. این مظفریت راه مبارزه شادمان ریزایوف را برای دریافت شاه جایزه مرسدس بنز هموار نمود. این گوشتین ملی مقام بین المللی گرفته است که در تمام شهر نویا برگزار گردیده است. ما در این چورابینی تمام پهلوانانی که بیرون از جمهوری در جمهوری و بیرون از جمهوری شرکت ورزیدند و زیبایی ناحیه مومن‌آباد را دیدن و حلاوت بردند. این روز ما با چشم خود در عمل دیدیم که در ناحیه مومن‌آباد در همین فضای خرم بسیار گوشتنی خوب گذشت. پهلوان‌ها از جمهوری با ما دوست و همسایه ازبکستان آمدند. خیلی مسابقه به حق خوب گذشت. پهلوان‌های ما هم غالب آمدند، پهلوان‌های ازبک‌ها هم غالب آمدند. ما کلی مخلصان از همه خیلی چهاربینی‌ها منت داریم. ما در آینده آرزو میکنیم و دعا میکنیم که با گوشتین ملی سبز امید جهانی بود باشه و از دیگر مملکت‌ها بیونده همین سبقت‌های گوشتین ما اشتراک کنند. نکته دیگری فرق کننده مسابقه آن بود که دو پهلوان کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان، شکر محمد میرمحمدوف و زاهد حسینوف با شهامت و نصرت و جلال میدانداری زینت نیروسنجی های گوشتین مومن‌آباد را حسن دیگر بخشیدند. در ابتدا رقابت کمی معتدل صورت گرفت. بعد حمله های پی در پی یکدیگر کمی رفتار زشت پهلوان مهمان و شکر محمد میرمحمدوف پسند نآمد و او نیز مجبور شد که چنین
پاسخ گرداند. احترام کنید. آفرین. تشکر محمد و زاهد جان. طور دیگر تشکر. برادران، عرف و عادت و عنعنه‌های سنتی. در فضای جالب ایدانه هر دو تماشای مردم را باز هم دیدنی نمودند. جوسه هر دو نیز جوسه پهلوانی بود. تلاش هر دو نیز زود زود به مشاهده می رسید. انعام بالای انعام ضم می شد که این بر روحیه پهلوانان باز قوه دیگر را علاوه می کرد. هرچند که ما شاهد نیروسنجی عبرت بخش دیدنی شدیم، اما برای معین نمودن غالب این دور داوران نیز موفق نشدند. 26 ثانیه اش رفت. ورزشگران به هر دو برادرتون تشکر. شکر محمد، تشکر زاهد جان. همین صداقت زیستی کردن لازمه. همه کینه ها را گله ها را از دل دور کردن. مبارزه رشید زیابگو و ابوبکر اکابر تا دقیقه 35 طول کشید. اصلا گرانوزنها در عملی نمودن مقصدهای خویش زود موفق نمی‌گردند. تلاش آنها گاه در وقت کوتاه ثمرآور ختم می‌شود. این دفعه نیز فرصت‌های به عمل آورده هر دو با موفقانه انجام نیافتند و داور مسابقات به خلاصه آمد که ادامه سبقت آنها را در دورهای بعدی با نفران دیگر پیوندد. چی را دیدیم امروز؟ گوشتین چکل بود؟ بسیار گوشتینای خوب دیدیم، تماشای بسیار زیبا. باد هوای بود حوزه خسرو، شکرانه خدا. همه گوشتی خسرو هم خسرو گذشت. خسرو مالا بچهای تاجیکستان و ازبکستان گوشتی ها خوب نشان دادن. تماشای خوب کردیم. فضای زیبای ایدانه را چگونه باگذاری میکنید؟ ثبات و امن و آسودگی وطن محبوبه. آخی خیلی وطن در هیچ جا نیست. علی شریف خودت میدونه که خیلی وطن در یگان جا نیست. خدا را شکر که در خیلی وطن زیبای دنیا آباد و آرام زندگی داریم. شکرانه میکنیم. رواج گوشتین ملی چی؟ گوشتین ملی خدا را شکر نمیکنم. همه ما شکرانه کردیم که همه گوشتی گرفته استم فرزنده و تعلیم داده استیم. خدا را شکر. توفه ها چگونه بودن؟ توفه های بسیار خوب. بسیار خوب. چی هنر کس پهلوان باشد اونو را با قدرش رسیدیم. توفه‌های خوب بود. چون به مرحله نهایی مسابقه نزدیک شدیم، پهلوانان معروف گرانوزن کشور نیز سراسیمه‌وار اندر میدان شدند و برای انتخاب جفت نوبتی رقابت و معین نمودن انعام و تحفه‌های ارزنده کار را برای دستاندرکاران چاره‌بینی عنعنوی باز هم آسان نمودند. خورشید مجیدوف و حقنظر نظروف بار اول نیست که با هم برای تحفه‌های قیمتناک مسابقه‌های مختلف مردمی مبارزه می‌برند. شور و ولوله مردم به عرش بالا رفت و هر دو قوی‌تن‌های میدان به رقابت پرداختند. از میان دقیقه‌های زیاد گذشت و این سبقت نیز به مانند زورآزمایی شکر محمد و زاهد نتیجه دلخواه برای هر دو به بار نآورد. در میان انبوه مردم صداهای زیادی به گوش می رسید که نبی محمد خورکشف را به میدان برارند. چون نیروسنجی شکر محمد با زاهد علاقمندان گوشتین اجدادی را قناعت نکرد، تقاضا چنین بود که از پهلوانان تاجیک نفر ارزنده به نیروسنجی دعوت گردد. طلب مردم را با کمال احترام نبی محمد پذیرفت و به میدان آمد، اما با کمال صداقت استادی زاهد حسینوف از این قوه آزمایی دست کشید.
خیلی به همگان معلوم است امروز در ناحیه مومن‌آباد چورابینی خوب برگزار گردید که در این بسیار پهلوانان خوبی تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. وقتی که ما را دعوت کردند گفتند پهلوانان ازبکستان اومدن، ما از ننگ ناموس خودمون قپیدن نتونستیم به میدان اومدیم گفتیم جای ننگ ما البته که وقتی که جای ننگ ناموس ما همه وقت تیاریم که پرچم جمهوری خود را بلند برداریم. خصلت کدام پهلوانان معقول نبود در لحظه‌ای که گوشتی نمیگیرن گو به یکدیگر در زمان شما در حکمرانی میدانی که شما کرده در گوشتینگیری این حالت‌ها نبودند؟ البته که وقتی که از دیگر دولت‌ها وقتی که تاجیکستان میان پهلوانا باید پهلوانای ما احترامانه خواهش کردن میشن از پهلوانا که ننگ ناموس کنن، کوشش زیاد کنن که شاه جایزه را از وطن بیرون نبرن. البته جای ننگ ناموس باید حرکت کنن که همین شاه جایزه بگذار در تاجیکستان خودمون پهلوانای خودمون نصیب شو گردن. آهسته آهسته ما هم به مرحله نهایی مسابقات نزدیک می شدیم. نتیجه واخوری های قبلی نشان داد که شادمان رضایف و حق نظر نظرов برای به دست آوردن مکافات عالی مرسدس اول ارزنده می باشند. همه پهلوهای برد و باخت را مسئولین چورابینی به اینابت گرفته به خلاصه آمدند که دوی معرفی شده را به میدان دعوت نمایند. این رقابت چندان طولانی سپری نشد. حق نظر از سبقت پیشینه‌ای که در ناحیه رودکی با شادمان انجام داده بود این مراتبه هنرش افضلی کرد. با ابوبکر اکابی اگر باشد یگان مهمان از اینک فرصتی تقدیم شو جایزه فرا رسید. حق نظر نظرов برنده شو جایزه مکافات عالی مرسدس بنز گردید. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما جایزه عالی مبارک باشد. حق نظر من حق نظر نظرов میباشم، عضو تیم منتخب جمهوری تاجیکستان از نمود گوشتینگیری. من در این مسابقه با دو حریف خود خواهزمایی نموده غالب آمده سزاوار شاه جایزه گشتم و میnnتوارگی خود را به همین تشکیل کنندگان همین مسابقه میرسانم و به مخلصان خود میnnتوارگی خود را میرسانم برای دستگیری‌هایشان. ما دوست هستیم بیرون از میدان در درون میدان گوشتین مولم نگیریم با بعد از مسابقه همان دوستی همان برادری. بعد این نتیجه ضرورت به میان آمد که حق نظر نظرov در میدان باقی ماند. حیدر سیدکبیرزاده که تا این مدت در کارنامه 3 غلبه و 1 مساوی داشت پیشنهاد سرداور را راجع به نیروسنجی مقابل حق نظر نظرov اعتراف نمود. مبارزه هر دو پهلوان هم وقت معین خود را داشت که در این مدت به 2 تا همتن میدان سنتی میسر نشد که دست بالا کردند. همین نتیجه نیز در صحافت ورزشی باباجان بابایوف و اکرام نظرالدین درج گردید. گرانوزن‌های ناحیه یاوان و شهر کولاب در تلاش زیاد خود نتیجه به دست آورده نتوانستند. ادامه مبارزه پهلوانان صاحب تجربه برای نفرانی که به میدان تلاش‌های طولانی آمدند درسی عبرت گشت.
اولا مینداری خود رو با پیشوای معظم ملت میرسونم که طول چندین ساله هست زحمت مهنت های چندین ساله پیشوای معظم ملت هست که برای رشد کردن ترقیات کردن گوشتین ملی در سطح جهانی مقصد زحمت تلاش کرده. من مثال از همین شخصانی که همین چورابینی ها را میگذرانند جوانان رو روح بلند میکنند مثال شوق و رغبت جوانان و همین ساحه ورزش بسیار بلند شده ایستاده است. این رفیقی است که ورزشکاری است که من طول چندین ساله است که اینو میشناسم. انا مشقای اون رو صحبت‌های اون رو مقصد من تماشا میکنم آموختم. رفیق ازلی دو برادری که الکی از تجربه غنی مسابقه های گوشتینگیری یکدیگر و پررقی واقفند باز در ناحیه مومن‌آباد به میدان آمدند. خورشید مجیدوف و زاهد حسینوف را مردم نیز از اول چاره‌بینی منتظر بودند. فلسفه گوشتینگیری در تلاش پهلوانان دو کشور چندان واضح نگشت. مسلم است که هر دو برای نزدیک شدن و توکل نمودن استفاده اصولهای گوشتینگیری، اصولهای حلوک داخله، بیرونه، کمری و امثال اینها هراس دارند. همه گفته ها در وقت معین دیگر باره اثبات عمیق خود را پیدا کرد. رقابت سیوم پهلوانان تاجیک و ازبک در سال روان باز هم مساوی ختم شد. در میدان مرکز برای دو ورزشگر گرانوزن مملکت شکر محمد میرمحمدوف و باباجان بابایوف مشکل‌های زیاد ایجاد گردید، چونکه آنها در دوره‌های پیشینه انجام یافته نتوانستند که از تحفه و انعام‌های مسابقه عنعنوی گوشتینگیری در ناحیه مومن‌آباد بهره بر شوند. فرصت چندان زیادی سبقت را دوره مذکور در پی نداشت. هنوز از دقیقه‌های اول معلوم بود که در آمادگی جسمانی شکر محمد میرمحمدوف در قیاس با باباجان تفاوتی زیاد موجود می باشد. این را هم وقت دیگر باره ثابت ساخت. گوشتینگیری شما با من بسیار از آن جهت پسند بود که اراده هاتون استوار بود. چی دیدید امروز؟ اولا سلام با همه میرسونم به مردم مومن‌آباد که این گونه گوشتینی خوب گذراندن. مینداری خود رو با پیشوای ملت میرسونیم که ما پهلوانا رو عین زمان این گونه دستگیری های خوب میکنن و باوری دارم که در گوشتینی های آینده باز برای مخلصان خود گوشتینی خوب نشون میدیم. هر یک باغ تجربه دارد. فکر میکنم که کار باز دورنمو در پیش است. باز گوشتینی رو خوب کرده، تمرین ها رو خوب کرده. استادم نظیر ظریف و دعا میدیم که گوشتینی خوب رو در آینده برای مخلصان نشون میدیم. رقابت‌های مسابقه آهسته آهسته به پایان می‌رسیدند و ما هم به مرحله خیر و خوش مخلصان نزدیک می‌شدیم. تقدیر سبقت‌های انجام یافته پهلوانان سنگین وزن نشان داد که امروز برای مقاومت سزاوار با زاهد حسینوف مشکلات زیاد جهت دریافت چهره‌های سزاوار میدان گوشتین اجدادی موجود است. در خاتمه ابوبکر اکابر مجبور شد که از شرف و ننگ وطنداری دفاع کند و با زاهد حسینوف برای دریافت جایزه عالی دوم автомашини сабукрави مرسدس بنز میدانداری نماید. اما رفت سبقت تقاضای دیگر داشتن خود را نشان داد. هنوز وقتی اساسی این معین شده به انجام نرسید که انبوه زیادی مردمان مکان برگزاری مسابقه را ترک نمودند. در انتها داوران هم به خلاصه آمدند که مجموع عملهای سامانداده پهلوان مهمان نسبت به ورزشگر میزبان افضلی دارد و با همین خلاصه شاه جایزه مال پهلوان مردمی ازبکستان زاهد حسینوف شد. O'zbek
тоҷикон ва ӯзбекон дӯст ва бародар ҳастанд, мисли акаву додар. мо ба роҳбарони олии ҳарду кишвар Шавкат Мирзиёев ва Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён мекунем. бигзор дӯстии тоҷикону ӯзбекон абадӣ бошад. гӯштини Хуршед хубтар буд ё гӯштини охир? Охириш нағз. дӯстони азиз, лаҳзаи маросими ҷоизасупорӣ баргузор мегардад. дастандаркорон ба Зоҳиҷон Ҳусайнзода ҷоизаи олии Мерседес Бензро тақдим месозанд. муборак бошад. беҳтарин. ба фикрам ки дараҷаи оли хати гузашт. аз душанбе гӯштин омадед? беҳтарин гӯштин. ҳаловат бурдед? беҳтарин. 7 соат гӯштингирид аз чӣ ифодат мекунад? аз ҳама хубтарин гӯштинги ҳамин ноҳия гӯшт. кадом лаҳзаро метавонед ёдовар шавед дӯст? лаҳзаи ахирша беҳтарин гӯштин. шогирдо хай ган баромад кардам. вазнои сабук вазнои вазмида хай мешана аз гӯштин гирифтан. асос дар майдон баромадан гӯштин гирифтан. мо ҳамин гӯштин мегиран мебиран хирсан мешем ки шогирдо ҳастан гӯштин. бурду бохти ама мешавад. бурд мешавад, бох мешавад. умедворем ки гӯштини миллӣ хеле ба ҳамагон малон дар арсаи байналмилалӣ эътироф шудааст. мехоҳем ки бозам дар тамоми дунё варзишгарони мо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоранд ки бидонанд ки Тоҷикистонам паҳлавонои хуб доранд. варзиш ин саломатии ҷавонон аст, беҳбудии пешравии мамлакат аст, кишвар аст. ман баъдан миннатдории худро ба мухлисон мерасонем ки моро дастгирӣ карданд. мо дар ин чорабинӣ дастгирӣ гаштем. гӯштини миллӣ анамихе ҷоҳода хай як вақта монем меша намонем. хай вақт боше бохуба ки барои он ки паҳлавоно бисоранд. мисол аки бугем 1000 паҳлавон боша, агар мо бевақт монем мумкин ҳами 100-аш мегирад. 900 дигаш гирифта наметавонад. хай вақт боша мумкин 400-500-аш гирад. ин барои мардум не, барои паҳлавонон хуб аст. майдони имсолаи гӯштини ноҳияи Муъминобод бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкори варзишдӯст Раҳматшоҳи Хотамшоҳ бо шаҳомат ва шукӯҳи бузурги анъанаҳои суннатӣ баргузор шуд. якчанд ҷиҳати фарқкунандаи чорабинии имсола ҳам мавриди таваҷҷӯҳи мардум қарор гирифт. умедворем ки ҳамин тадбири варзишӣ боз дар ояндаи наздик шукӯҳу шони волои дигар пайдо менамояд.